వాసుడవయ్యావు మట్టి తీసావా మట్టి తీసావా ये भूता प्रचरन्ति वानक्तम्बरिमिच्छन्तो वदतस्य प्रेष्याः तेभ्यो मदिं पुष्टिकामो हरानिमयि पुष्टिं पुष्टिपतिर्दधातु संसृष्टं धनमुभयो समागतमस्मभ्यं दत्तां मरणश्च मन्युः प्रियं ददानाहुतयेषु शत्रभक्पराजित्ततो अपनिलयन्ताम् धन्पदागा धन्पदा जिञ्जये मधन्पदा सर्वतो जयमङ्गलम् लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्द्रियवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्नराजो गणाधिपः भूमकेतुर्गणाध्यक्षपादचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशीतादिनामानि शृण्यार्पे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं भोजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तुते उद्दीप्तवेदो मघ्नं निर्दिम्बवान् पशोगश्च मह्यमावह दीपनं च दिशो दिशा दीपराजाय प्रकाशाय धीमहि तन्नो ज्योतिप्रचोदयात् दीपस्वरूप ब्रह्म श्री महागणाधिपतये नमः श्री महासरस्वत्यै नमः श्री महालक्ष्मी नमः सुब्रह्मण्येश्वर स्वामिने नमः श्री पूर्णपुष्कराम्बा समेत हरिहरपुत्रय्यप्प स्वरूप श्री धर्मशास्त्रे नमो नमः गन्धाक्षतपुष्पधूप दीपनैवेद्य फलताम्बूलहिरैरभ्यर्चा रुद्रञ्जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं दीपराजाय नमः नमस्कारां स्वरूप समर्पयामि ज्योतिस्वरूपने शरणमय्यप्पा अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो वा यस्परे पुण्डरीकाक्षं सवाच्याभ्यन्तरश्रुतिः पुण्डरी केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः केशवाय नमः मित्रायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः जयधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः वृषे भोक्षेत्रबालकाय नमः अటు విసేయండి భోక్షేత్రబాలకాయ నమః నమస్కారాన్ సమర్పయామి భూమిని ముట్టి నమస్కారం చేసుకోండి తయాధృదా లోకాధివిత్తం విష్ణునాధృదా వంశధారే మాం దేవవిగ్రహం గురుచాచనం ప్రాణాయామే వినియోగః కుడి చేతులను ముక్కు పట్టుకొని ఎడమ రంధ్రం గుండా శ్వాస తీసుకొని కుడి వైపు నుంచి వదిలేసేయాలి తర్వాత కుడి వైపు నుంచి తీసుకొని ఎడమ వైపు నుంచి వదిలేసేయాలి ओमापो ज्योतिरसमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो हस्तं प्रक्षाल्य तोड़ చేసుకోండి ऊपरగా తీసుకోండి స్వామి అన్ని లోపల శాస్త్రం
కింద పెట్టిన ఎక్సైజ్ చెప్పండి మామ ఉపాత్త సమస్త దురిత విషయ కూడా ఆ పరమేశ్వర స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి శివ కేశవుల యొక్క ఏకైక స్వరూపమైనటువంటి అయ్యప్ప స్వామి యొక్క అనుగ్రహం అంతా కూడా సంపూర్ణంగా మీ పైన ఉండాలని కోరుకుంటూ పూజా కార్యక్రమం ముందుకు సాగి స్వామియే స్వామియే గిన్నెలో పెట్టేసి చేయబట్టి వరుణాయ మహాధూం పరికల్పయామి వరుణాయ మహాధీం పరికల్పయామి వరుణాయ మహా నైవేద్యం పరికల్పయామి వరుణాయ మహా సాంబూలా సర్వోపచార పూజా సమర్పయామి హిరణ్యశృంగా విద్మహే పాశహస్తాయ ధీమహి తన్నో వరుణ ప్రచోదయాదో ఆపౌవాయుధకం సర్వం విశ్వా భూతాన్యావ ప్రాణాభావ పశవాభో నమాలికాక్షం వాక్యాభ్యంతరశ్రుతిః నరీకాక్షాయ నమః తెలంగా నిర్విఘ్నదేవతా గౌరీ గణాధిపతయే నమః చక్కగా గణపతికి శ్రీ గణేశాయ నమః అంటూ గణపతికి శ్రీమాత్రే నమః అంటూ అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకోండి. గణానాందువా గణపతికం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమః జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిస్సేద సాదనం గౌరీమిమాయ సనిదాని దక్షత్యేకమనే ద్విపదే సాచతుష్పదే అష్టాపదే నవపదే బభూజే సహస్రాక్షరా పరమే వ్యోమన్నాన్ గణేశ గౌర్యౌ సాంఘౌ సాయుధౌ సవాహౌ శైత్యౌ సవదీ పత్నీ బుద్ధయామి స్థాపయామి పూజయామి అసునీతే పునరస్మాచక్షుప్పణ ప్రాణవినో దేవో लोक पश्यम सूर्यमुच्छरं दामदे प्रयान स्वस्ते मुरंबై प्राणामृतमा प्राणयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे हार्मोनियं समर्पयामि तमामेषानमस्वस्राजो नराधसामर्दिषन्नः प्रस्तो औषधमगासि चन्द्रवत्सामगीयमानं श्रीमात्रे नमः श्री गणेशाय नमः सामगायमानम् अभिलाषाजगृतो अणोभरदक्षिणेनाभिदव्येन प्रमर्शा इन्द्रमानो वसोर्भागो उपक्रमस्वाभरद्रुदाभृतोनिदानाम् अदासोश्चरस्य वेदाः इन्द्रयनुदेस्तु वाजोत्रेभिः सविद्मः अस्माभिः सुगंसनिः सज्जोजवस्ते वाजा अपाआदिनथमदृतानि विश्वर्धेन मित्रावरणासुरेधे गणेशाम्बिकाभ्यां कार्पासवस्त्रयज्ञं द्रव्यामि यज्ञोपवीरार्थमक्षदां समर्पयामि गन्धद्वारान्दराधृजा नित्यपुष्टाङ्गदेहिनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियम् आयमेते परायणे दूर्वारोहन् पुष्पणेः हृदाष्टपुण्डरीकान् समुद्रस्य बृहाभिमे अहिर्भोगैः परेदुपाकं जायाहे जन्मरिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वावैनान् विद्वान् पुमान् पुमाकं सम्परिबाधविश्वतः या गङ्गोर्यासने बालय्या राकाया सरस्वती इन्द्राणीं मकोदे वर्णानीं सुतये सुमङ्गलीं मधुरिमाकं समेतपश्यतया सरस्वती इन्द्राणीं मकोदे वर्णानीं सुतये सुमङ्गलीं मधुरिमाकं समेतपश्यतः सौभाग्यमस्तेत्मायाधास्तं विपरेतनः ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विगणाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ गणाधिपाय नमः साक्षाद्दीपं दर्शयामि भूपदीपां ते शुद्धादवल्यं समर्पयामि साक्षादीपं दर्शयामि शुद्धादमयं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ఇది సామ్సంగ్ అల్ట్రా S20 प्रोक्षामृतमस्वमृतोपस्तरणमधि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ ममानाय स्वाहा ॐ यानाय स्वाहा ॐ दानाय स्वाहा ॐ समानाय गणपति
गणपति गणपति श्री महागणपति सिद्धि गणपति श्री महागणपति सिद्धि गणपति श्री महागणपति सिद्धि गणपति भाविंदु बहुरूप गणपति श्री महागणपति सिद्धि गणपति भाविंदु बहुरूप गणपति गणनलेनि महिमयुगल गणपति गणनलेनि महिमयुगल गणकुंड गणपति बाल गणपति चिंतामणि गणपति चित्र गणपति वक्रतुंड गणपति बाल गणपति चिंतामणि गणपति चित्र गणपति हरिद्रा गणपति अर्क गणपति हरिद्रा गणपति अर्क गणपति वल्लभ गणपति साक्षी गणपति 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 श्री महागणपति सिद्धि गणपति बहुरूप गणपति गणनलेनि महिमयुगल गणपति गणनलेनि महिमयुगल गणपति गणुतिंतुनु प्रणुतिंतुनु गणपति 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 श्री महागणपति मंगलम गणनाथाय मंगलम हरसुरवे मंगलम माता की जय पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् गणाम्बिकाय विद्महे रुद्रपत्नी धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् दिव्यसौरवेदोक्तमन्त्रं पुष्पाक्षतान् समर्पयामि प्रदक्षिणात्रयं समर्पयामि यस्य पुण्यादिनामोच्चारपूजा क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णवाण्यात् संजो वन्दे नमश्चनं मन्त्रं भक्तिहीनं गणाम्बिका यद्भोजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तमे अनया गौरी गणपति ध्यान आवाहनादि षोडशोपचारपूजया भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री गणेशाम्बिकाभ्यः दिव्यचरणारविन्दार्पणमस्तु उत्तरे कर्मण्यविघ्नमस्ति भवन्तो भ्रुवन्तो उत्तरे कर्मण्यविघ्नमस्तु सहस्रपरमा देवी शतमूला शताङ्कुरा सर्वगुं मरुतमे भावं दूर्वादुस्वप्न नाशने यथास्थानं प्रवेशयामि आशासानासो मनसं प्रजागं सौभाग्यं धनोम् अग्निर्व्रता भूत्वा सन्नक्ष्ये सुकृताय नमो गणेशाम्बिकाभ्यां नमः यथास्थानं प्रवेशयामि तथा च हरिचानं ग्रहदेवताभ्यो नमः ఎడమ చేత వేసుకో నక్షత్రం సూర్యాయ నమః అంటుండండి నువ్వు దండం పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది ఓం ఆ కృష్ణేంద్రం సాప్రతమానో దేశేంద్రవృతం మర్త్యుంజా హిరణ్యేన సవితా ధేనా దేవోజా ధోనా కృష్ణో అధిదేవతా ప్రత్యదేవతా సహిత సూర్యగ్రహాయ నమః సూర్యగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి ఓం చంద్రాయ నమః ఓం ఆప్యాయ స్వతమే తుదే విశ్వరస్సో వరుణ్యం భవావాజస్సిదం గధే నమస్కరోమి ఓం కేతవే నమః ओम खेतं मृण्मन्न खेतवे वेशो मर्या वेशदे समसिद्धजायथाः चित्रगुप्ताय नमः ब्रह्मणे महाधिप्रचते देवताहिता केतुगणमावायां स्थापयामि पूजयामि आसुने देवदरस्मासिचुप्पण प्राणमीनो देवोगमो जो पश्यं सूर्यमुच्छरन्ता वनोदेवनया आन स्वस्त्यं दम्बै प्राणामोर्वा प्राणाने वेधा स्थानोपक्वे स्थिरो भूता मनो भूता सुमो भूता सुपन्नो भूता स्थिराधिमुदाध्यायामि धनर्पयामि आवाहनर्पयामि आसनर्पयामि भाग्यमारिभ्यमाचमनियं धर्पयामि स्नपयामि नमो ब्रह्मणे नमो स्वस्ते नमः पृथिव्ये नमः औषधेभ्यः नमो भाजे नमो भाजस्पदये नमो विष्णवे बृहदे करोमि ॐ स्नानां ते शुद्धोदकस्नानं शुद्ध आचमनियं समर्पयामि अलङ्करणार्थम् आभरणार्थम् अक्षरान् समर्पयामि हरिद्राङ्गोणाभिलेपनां समर्पयामि सूर्याय नमः चन्द्राय नमः अंगारकाय नमः पृथिव्यै अंगारकाय नमः बुधाय नमः बृहस्पतये नमः शुक्राय नमः शनिश्चराय नमः राहवे नमः केतवे नमः साङ्गसपरिवारादित्य
नानाविध परिमल वनवादि पत्र पुष्पाक्षदानि समर्पयामि नानाविध परिमल वनवादि पत्र पुष्पाक्षदानि समर्पयामि योपां पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते चन्द्रमा वा अपां पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते पुष्पाणि पूजयामि धूपमाग्रापयामि साक्षात् देवं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि प्रोक्षा परिहिष्या मुतमस्तु मुतोपस्करणमसि ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम यानाय स्वाहा दानाय स्वाहा दवानाय स्वाहा मध्ये मध्ये उदकपानीयं समर्पयामि मृदापिधानमसि उत्तरा पोषणं रूप्यस्तु बारो प्रचोदयामि शुद्धा समर्पयामि पकड़ दीर्घमायुः जय जय श्री देवी ललिते जननी हारती गई कुनुमा जननी जय जय श्री देवी ललिते जननी हारती गई कुनुमा जननी जय जय श्री देवी भास्करा विद्महे महद्विजराय धीमहि आदित्य प्रचोदयात् सपरिवार नवग्रह मंडलं प्रदाभ्यो नमः मंगल नीराजनां नीराजान्ते शुद्धा आदमनीयं समर्पयामि मंगल पुष्पाक्षतां समर्पयामि एतोपचारै पूजया नवग्रह देवता दिव्य चरणारविन्दार्पणमस्तु नवग्रहे पिशो नमः यथास्थानं प्रवेशयामि यज्ञ गणेशाम्बिकाभ्यो नमः यज्ञेनैक्यवयं देवास्ता धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमा सुदन्दे त्रपूर्वे साध्यासं सेवाः स्वामिये यथास्थानं प्रवेशयामि కనీసం
शङ्खं पूरयित्वा आपोवादिकं सर्वं नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेवेकेनं कर्तासि त्वमेवेकेनं धर्ता त्वमेवेकेनं हर्ता त्वमेव सर्वं खलु ब्रह्मं साक्षादात्मादित्यं तमस्मि त्वमस्मि अवत्मादातारम्भवाधातारम्भवाधातारम्भवानुजानामवहिष्णो प्रस्तादपदक्षिणात्तादो पश्चात्तादोत्तरात्तादोमाधारात्तादर्वतोमात्मायमायधातु ॐ भाङ्मयस्मिन् जन्मयहादं नमयस्मिन् ब्रह्ममयहादं सच्चिदानन्दादितीयं प्रत्यक्षं ब्रह्मादं ज्ञानमयो विज्ञानमयो सर्वञ्जनदं तत्त्वम् ओम श्री स्वामिये ज्योति स्वरूपने शरणमय्यप्पा हरिहर सुतानंद चित्तनय्यनय्यप्पा स्वामिये शरणमय्यप्पा बोल जगदम्बा लोक पावनी माता की जय। विनायकान् महाविघ्नराजान् गौरीपुत्रान् गणेश्वरान् स्कन्दाग्रजान् अभ्यान् भूतान् दक्षाध्यक्षान् दक्षप्रियान् प्रजग्निगर्पच्छिदे नमः इंद्रश्री प्रधान भाणी पदप्रधान सर्वसिद्धिप्रदायकान् सर्वश्रियान् गौरी दुन्यान् सर्वरी प्रियान् सर्वात्मकान् सृष्टिकर्ते नमः देवानिगार्जितान् शिवान् शुद्धान् हिप्रियान् शान्तान् ब्रह्मचारिणी नमः गजाननान् द्वैमातुरान् नमोस्तुभ्याम्। శ్రీశైల కొండల్లో శక్తి పీఠమై నిలచి ఉందయ్యా భ్రమరాంబగా అలంపురు కొండల్లో ఆదిశక్తి అయి జోగులా బతల్లిగా వెలసినాదిరా జై భవాని జై 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 భవాని జై భవాని జై 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 భవాని పదరా పోదాము అమ్మ చింతకు
వెట్టివేల్ మురుగనికి విల్వేల్ మురుగనికి అరోహరా పురవియారేటి నలమే వేల్ మురుగయ్యా వేల్ మురుగయ్యా వేల్ మురుగయ్యా వేలండాలు అని మల్లా వాసుడా వెల్వేల్ మురుగనికి అరోహరా శరణమయ్యప్ప పయనమలై వాసురా పయనమలై వాసురా శబరి అయ్యప్ప స్వామి సోదరా శబరి అయ్యప్ప స్వామి సోదరా పయనమలై వాసురా స్వామి సోదరా శబరి అయ్యప్ప స్వామి సోదరా పయనమలై వాసురా శబరి అయ్యప్ప స్వామి సోదరా శబరి అయ్యప్ప స్వామి సోదరా बोल जगदम्बे माता की जय। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले,
పరివార దేవతాభ్యః నమో నమః ఇది పీఠార్చనం తస్యోపరి కలశం నిధాయ ఆకలశే ధావతి పవిత్రే పరిహెచ్చతే ఉద్ధేరేకే వర్తతే మే గంగే యమునే సరస్వతి स्थापयाम बुद्धि गम गणपते नमः धूम दुर्गाय नमः क्षम क्षेत्रपालकाय नमः वाम वाम वस्तुभवस्तुपुरुषाय नमः ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः रुद्राय नमः महागणपते नमः सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी नमः श्री पुरुषकलाम्बा समेत हरिहर त्रय्यप स्वामी नमः सत्योजात मामदेवा घोर तत्पुरुषीशान पंचम खरुद्राय नमः पंचमुख विश्वदेवताभ्यो नमः ओम ह्रूम नमः परामपुत्रे नमः ह्रीं हरिहर पुत्राय रुद्रामहेश्वराय माधगज वाहन महाशास्त्रे नमः भूर्भुस्वस्मिन् गदयावायां स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ध्यानं सोमो मंडलमध्यकं नृणेदं एवं पुष्पजलेश्वरं कथन्मादिक्यमात्रां శ్రీనివాస వెంకటేశ
प्रजागंभीरमोदमीरान् हेदेरुच्चवर्णो आर्द्रा नक्षत्रं जुषदागं हरिणः परमुञ्जमानो दुर्दान् विश्वा स्वामी श्री पूर्णष्करां भाद्रवेदा हरिहरपुत्रय पुष्पदेवताद्वैत श्री धर्मशास्त्रे नमः उत्तरनीरान्दर्शं नीराजां ते शुद्ध आत्मनीयं समर्पयामि स्वामिये स्वामिये हरिहरसुतने स्वामिये శ్రీశైలవాసుడు వెలిసిందో ఆరాధనయుడు వెలిసిందో అందాల గుట్టలో శ్రీశైలవాసుడు వెలిసిందో పల్లయ్యో
ఉత్తరాయణ పర్వదిన మకర సంక్రమణ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మకర విలక సందర్భంగా ఏవైతే ధార్మికమైనటువంటి కార్యక్రమాల ద్వారా లోకమంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉండడం కొరకు ఏదైతే జరుగుతున్నటువంటి అయ్యప్ప స్వామి యొక్క కైంకర్య స్వామివారికి సేవా కార్యక్రమాలు ఉంటాయో
అటువంటి సేవాగారులో కార్యక్రమాల్లో మనం కొంతైనా భగవంతుడికి సేవలు చేసుకోవాలనే ఒక మనఃపూర్వకంగా స్వామివారికి మరి ఈరోజు పూజా కార్యక్రమంలో భాగంగా అయ్యప్ప స్వామికి అభిషేకం చేసుకోబోతున్నాం. కూర్చున్న వాళ్ళు అందరూ కూడా భగవంతుడి యొక్క నామస్మరణ చేస్తూ, భగవంతుడి యొక్క నామస్మరణ ఏమి నామస్మరణ కొంతమందికి ఇక్కడ సంశయం ఉంటుంది. అయ్యో మేము దీక్ష తీసుకోలేదే, మేము ఆడవాళ్ళం కదా, స్వామివారికి నామం పలకొచ్చా పలకరా అర్థమవుతుందా? స్వామివారి యొక్క నామాన్ని పలకడంలో ఎటువంటి సంశయం లేదు. ఏదైతే నామము పలుకుతామో ఆ నామం యొక్క ఉచ్చారణ చేత జరిగేటువంటి ఉత్పత్తి జరిగేటువంటి ఏవైతే శబ్ద తరంగాల ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి ఏవైతే శక్తి ఉంటుందో ఆ శక్తి అంతా కూడా మన శరీరం లోపల నిండి ఉండాలి. నిండి ఉండడం కొరకే నామస్మరణ చేసుకోవడము, ఇటువంటి భజన కార్యక్రమాలు చేసుకోవడము, అలాగే భగవంతుడికి సేవలు అభిషేకం కావచ్చు, దీపారాధన కావచ్చు, యజ్ఞ యాగాది క్రతువులు కావచ్చు, ఇటువంటి ఏవైనా కూడా కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా మన శరీరాన్నంతా కూడా ఉత్తేజం చైతన్యపరచడం కొరకు చేసుకునే ప్రక్రియ అర్థమవుతుందా? మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి దీపం ముట్టించిన, దేవాలయం వెళ్ళి ప్రదక్షిణాలు చేసిన, ఇంట్లో సత్యనారాయణ వ్రతం చేసిన, ఇంట్లో గణపతి హోమం చేసిన, లేదా ఇంట్లో రుద్ర హోమం చేసిన, శివుడికి రుద్రాభిషేకం చేసిన, లేదంటే ఇలా ఈ విధంగా గణపతి సుబ్రహ్మణ్య సమేతుడై అన్నట్టు ఉన్నటువంటి అయ్యప్ప స్వామికి ఇక్కడ అభిషేకాలు చేసిన, ఇవన్నీ ఎందుకొరకు? ఆయన కొరక, అయ్యప్ప కొరక. అయ్యప్ప మనం అభిషేకం చేసుకుంటానే ఆయన పవిత్రంగా ఉంటాడా? ఇవన్నీ కూడా మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఏవైనా రుగ్మతలు ఉంటే, ఏవైనా మానసికమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉంటే, ఏవైనా శారీరకంగా ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఉంటే, ఇవన్నీ కూడా అధిగమించి మన శరీరం అంతా మనస్సంతా కూడా ప్రశాంతంగా ఉండేట కొరకు చేసుకునే ప్రక్రియనే ఇవన్నీ కూడా పూజా కార్యక్రమం. ఎందుకంటే ఇందాక వాళ్ళు పాటలు పాడుతున్నారంట. పాటలు రాము రాము శ్రీయరా అంటే ఎవరికి కలుగుతుంది ఆనందం? ఎవరికి కలుగుతుంది? మనం ఏమనుకుంటాం? మనకు కలుగుతుంది అనుకుంటాం, అంతేనా? మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే అయ్యప్ప యొక్క శక్తి ఉందో అతడు ఆనందపడట కొరకు మనం ఆ భజన సంగీతం చేయాలి, అంతేనా కాదు? మన శరీరంలో ఇక్కడ మనం అనుకుంటాం, ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి అయ్యప్ప ఇక్కడ ఎవరు కాదు, మనమే. మనలో ఉన్నటువంటి ఆ దేవతా శక్తిని పెంపొందించుట కొరకు, మనలో ఉన్నటువంటి దేవతా శక్తిని మనకు తెలియజేసుకోవడం కొరకు చేస్తున్నటువంటి ఇవన్నీ ప్రక్రియలు. ఇక్కడ చాలా మంది లేరు, ఒక 100 మంది లేరు స్వాములు, 500 మంది లేరు స్వామి, పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటు చేసుకోలేం కదా, అందరు ఉంటేనే మాకు జోష్ వస్తుంది అంటే అలా కాదు. ఆ జోష్ రావడానికి చుట్టూ ఉన్నటువంటి భక్తుల సందోహం అవసరం లేదు. మనగా భగవంతుడిలో తన్మయత్వం చెందుతాం అనేది స్థితి అని మనము తీసుకొచ్చుకోవాలి. ఆ విధంగా మీరు అలాగే చూస్తూ ఉంటూ అయ్యప్పని చూస్తూ ఉంటే అక్కడ నామస్మరణ చెవులకు వినిపిస్తుంది, కళ్ళకు అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యము భగవంతుడి యొక్క విగ్రహము కనిపిస్తుంది. ఆ శక్తి ఆ కంటి ద్వారా ఆ శక్తి అంతా కూడా మన శరీరంలోకి వెళ్ళి ఈ షట్చక్రాల ద్వారా మన శరీరం అంతా కూడా శుద్ధి అయిపోతుంది. అదే శాస్త్రీయం. భగవంతుడు అంటే ఎక్కడో లేడు, మన శరీరంలోనే పాంచభౌతిక రూపంలో ఒక జీవము అనే ఒక శక్తి ద్వారా మన శరీరం అంతా కూడా నిండి ఉంది, అంతేనా కాదా? శరీరంలో అనేది శక్తి లేకపోతే ఏమైతుంది? దాన్ని శరీరం అంటామా? అంటాము, కానీ పార్థివ శరీరం, పార్థివ దేహం లేకుంటే భౌతిక శరీరం అంటాం, కానీ జీవ శరీరము అనము, అంతేనా కాదా? ఆ జీవమే శక్తి, ఆ శక్తే భగవంతుడి యొక్క శక్తి. మనం ఏమంటాం? దాన్ని ఆత్మ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఆత్మ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆత్మ అనేది శుద్ధిగా ఉంటుందా? ఆత్మ అనేది ఎప్పటికీ కూడా శుద్ధిగానే ఉంటుంది, పవిత్రంగానే ఉంటుంది. అందుకే ఆ ఆత్మ జ్యోతి ఎప్పటికి కూడా వెలుగుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి
ఉదయం అల్పాహారం, మధ్యాహ్నం భోజనము, రాత్రికి అల్పాహారం లేదంటే భోజనం చేయగలుగుతున్నాం. అంతేనే కదా, వెలుగుతుంది కాబట్టి. ఒకవేళ వెలగటం ఆగిపోయింది అనుకోండి, శరీరంకు తీసుకునే పదార్థం జీర్ణం కావు. అదే జఠరాగ్ని వెలుగుతూనే మండుతూనే ఉంటుంది ఎప్పటికీ. ఆ మండుతూనే ఉండేటువంటి ఆ శక్తి ద్వారా ఉత్పన్నమైనటువంటి శక్తి భగవంతుడి యొక్క శక్తి. ఇక్కడ కూడా నామస్మరణ చేయాలి. కలవు స్మరణాన్ని ముక్తి. నామస్మరణ చేస్తూ ఇక్కడ చేసేటువంటి ప్రక్రియను ఆస్వాదిస్తూ వేద మంత్రాలను వింటూ దాన్ని మనము శరీరంకు జీర్ణించుకున్నట్టయితే తప్పకుండా మన శరీరం అంతా కూడా శుద్ధి అయి తద్వారా పవిత్రమై తద్వారా మనము సంకల్పించినటువంటి ఏవైతే ధర్మమైనటువంటి ఆలోచనలు ఉంటాయో ఆ ధర్మమైనటువంటి ఆలోచన చేత, ధర్మమైనటువంటి శక్తి చేత, ధర్మమైనటువంటి ఫలితాలనేవి రావడం జరుగుతుంది. చాలా మంది అనుకుంటారు, నేను పొద్దున్నే ఒక మాట మాట్లాడతాను, స్వామి మీరేం చేస్తారు ఉదయం అంటే, స్వామి నేను 5 గంటలకే లేస్తాను, కానీ లేవగానే ఒక 10 అబద్ధాలు ఆడతాను అంటాను. ఉదాహరణ అనుకున్నాను. ఆడుతూ ఆడుతూ కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచిపోతుంది. కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచిపోయిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి, ఎవరైతే అబద్ధాలు మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తి ఉంటాడో ఆ వ్యక్తి నిజము మాట్లాడినా కానీ అది అబద్ధం లాగానే మారిపోతుంది. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. ఉదాహరణకి నేను స్వామి ఆ వ్యక్తి ప్రతిరోజు కూడా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళేసి, భగవంతుడా సర్వే జనా సుఖినో భవంతు సమస్త సన్మంగళాని భవంతు, అంతేనా కదా, అందరూ కూడా సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, అంత జనమంతా కూడా, జనమంటే మానవులే కాదు సమస్త జీవకోటి, ప్రాణకోటి, పశుపక్షాదులు అందరూ కూడా సుఖినో భవంతు, సుఖంగా ఉండాలని కోరుకుంటుంది. ఏంటిది? మన ధర్మం. ఏం ధర్మం మనది? సనాతన ధర్మం. మరి సమస్త సన్మంగళాని భవంతు, సమస్త జీవకుడంతా కూడా మంగళాని భవంతు, అంటే మంగళం అంటే శుభంగా ఉండాలని దాని అర్థం. సమస్త సన్మంగళాని భవంతు, ఈ విధంగా కోరుకుంటున్నారు. ఇలాగే ఒక వ్యక్తి ప్రతిరోజు కూడా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, భగవంతుడా నేను చక్కనైనటువంటి ఒక ఉత్తమమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి ఉద్యోగాన్ని సంపాదించాలి స్వామి అని ఒక సంకల్పం చేసుకొని ఉదయం స్నానం చేయగానే దీపారాధన చేసుకొని భగవంతుడు నమస్కరించుకొని అనుకుంటాను, ఏమని, భగవంతుడా నాకు మంచి ఉద్యోగం రావాలి అని చెప్పేసి అంటాను. దానికి తగ్గట్టుగా నేను ప్రయత్నం చేసుకుంటాను. చక్కగా నా ప్రయత్నం ఏమిటి? దాంట్లో చక్కగా చదవడము, దాంట్లో నిబద్ధతను పాటించడం, చదువులో నిబద్ధతను పాటించడం, అంతేనా కాదు. నేను ఉద్యోగం రావాలని కోరుకుంటా, ఉదయం లేవగానే ఒక 5 గంటలు 10 గంటలు టీవీ చూస్తా, ఫోన్ చూస్తా అంటే ఉద్యోగం రాదు. భగవంతుడు కూడా ఇవ్వడు. ఎందుకు ఇవ్వడంటే నేను మాటల్లోనే కనిపిస్తుంది ఉద్యోగం రావాలని, శారీరకంగా కనిపించట్లేదు, మానసికంగా కనిపించలేదు, అంతేనా కదా. శారీరకంగా లేదు, మానసికంగా లేదు. మనం సంకల్పించినటువంటిది ఏంటి? ఉద్యోగం రావాలి, అంతేనా కదా. ఏదైనా కానీ మరి రావాలి అన్నప్పుడు ధర్మం ఏం చెప్తారంటే త్రికరణ శుద్ధిగా పని చేయాలని చెప్తారు. ఏ పని చేసినా త్రికరణ శుద్ధిగా చేయాలి. మనస వాచ కర్మణ, మనస్సు చదువు పైన ఉండాలి, చేతలన్నీ కూడా పుస్తకాల పైన ధ్యాస ఉండాలి, చేసేటువంటి క్రియంతా కూడా ఆ పుస్తకాల పైనే మనస్సు లగ్నమై ఉండాలి. త్రికరణ శుద్ధిగా ఆ పుస్తకాల పైనే ఉన్నట్టయితే తప్పకుండా దాంట్లో ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని మనము పెంపొందించుకుంటాం. తద్వారా పోటీ పరీక్షల్లో ఉత్తమ శ్రేణిలో మనము విజయవంతం కావడానికి భగవంతుడు సహకరిస్తాడు. ఇదే కాదు, ఏదైనా కూడా దాన్ని ఏమంటామంటే మనము ఇచ్ఛాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి అంటాం. ఈ 3 శక్తులు లేకపోతే మనసా వాచ కర్మణ త్రికరణ శుద్ధిగా ఏ పని కూడా చేయడానికి అవకాశం కాదు. ఉదాహరణకు ఈ రోజు గంగాధర స్వామి పరిపూజ చేస్తున్నాము, అయ్యప్ప స్వామికి అభిషేకాలు చేస్తున్నామని సంకల్పం ఉంటేనే కలుగుతుందా?
ఈ సంకల్పానికి ఈ పూజా కార్యక్రమం చేయడానికి దీనికంటే ముందు శ్రమ చాలా చేశాడు ఆయన. అనుకోకుండా ఇక్కడ విగ్రహం వచ్చేసి ఇక్కడ పని సిద్ధమై మన పూజకు సిద్ధమైందా? అయిందా? ఎక్కడ కూడా కాదు, ఇక్కడ కూడా కాదు. కేవలము మనస్సు సంకల్పం జరిగింది. ఏమని? భగవంతుడికి నేను అభిషేకం చేసుకోవాలి, పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించాలి. నిర్వహించినందుకు ఒక 10-15 మంది 20 మందికి వచ్చేటువంటి స్వాములకు నేను మంచి దీక్షను నేను సమర్పించాలి. అంతేనగా పూజా సందర్భంగా భగవంతుడికి నామస్మరణ చేయాలి, చాలా అద్భుతంగా అభిషేకాలు చేసుకోవాలని సంకల్పం కలిగిన కడవే ఆయన ఏం చేస్తాడు? ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకుంటాడు. ఏమని? ఫలానా పూజ చేసుకోవడానికి నేను విగ్రహాలు తీసుకొచ్చుకోవాలి, టెంట్ తీసుకొచ్చుకోవాలి, వంట పదార్థాలు తీసుకొచ్చుకోవాలి, దాంతో పాటు పూజా సామాగ్రి తీసుకొచ్చుకోవాలి, సంగీతానికి భజన కార్యక్రమం కొంతమంది భక్తులను తీసుకొచ్చుకోవాలి, దాంతో పాటు భిక్షకు రావడానికి స్వాములను, గురుస్వాములను, కన్యస్వాములను, కన్యస్వాములను, దీక్షా స్వాములను తెలుసుకోవాలి, దాంతో పాటు పరిచయం వాళ్ళందరూ కూడా నేను చెప్పుకోవాలి అని చెప్పేసి అందరినీ కూడా తీసుకొచ్చుకుంటాడు. తీసుకొచ్చుకుని అంతా కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. దీనికి తగినటువంటి జ్ఞానం ఆయనకు రావాలి. ఫలానా వాళ్ళని నేను పిలవాలి అనే జ్ఞానం రావాలి. నా రాకపోతే ఎవరిని పిలవడానికి ఆలోచన రాదు. మరి పిలవడానికి ఆ శక్తి కావాలి, అదే క్రియాశక్తి. కోరిక కలగాలి, మంచి భోజనం పెట్టాలని, అదే ఇచ్ఛాశక్తి. ఇవన్నీ చెందడానికి మంచి జ్ఞానం ఇవ్వాలి, అదే జ్ఞానశక్తి. ఏంటి? ఇవే ఇచ్ఛాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి. ఈ 3 శక్తులు ఎప్పుడైతే అతని శరీరంలో ఉత్పన్నమై అవి పరిపూర్ణం చెందినయో అప్పుడే ఈ పూజా కార్యక్రమం చేసుకోవడానికి అంతా కూడా ఏర్పాటు జరుగుతుంది. మరి అటువంటి శక్తిని ఆ భగవంతుడైనటువంటి అయ్యప్ప స్వామి మనకు ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ ఈ రోజు మనము పూజ కార్యక్రమం గణపతి గౌరీ పూజతో ఆరంభమై భగవంతుడికి గణపతికి అభిషేకాలు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి అభిషేకాలు, దాంతో పాటుగా స్వామి వారికి పరివార దేవతలుగా ఉన్నటువంటి అయ్యప్ప స్వామి యొక్క కలశ స్థాపన, తద్వారా జ్యోతి, అఖండ దీప జ్యోతి, దాంతో పాటు 18 మెట్ల యొక్క ఆరాధన, మరి తర్వాత స్వామివారికి అభిషేకం చేసుకోబోతున్నాం. స్వామి శరణమయ్యప్ప. స్వాములు అందరూ కూడా ఉత్సవాలకు వచ్చిన గమనిక ఏమిటంటే మనస్సంతా కూడా భక్తి పైన, భగవంతుడి పైన ఉండాలి. మన కళ్ళు స్వామివారి యొక్క దృష్టిని చూస్తూ ఉండాలి. చెవులు మాత్రం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన శబ్దాన్ని వింటూ ఉండాలి, నామస్మరణ అనే శబ్దాన్ని వింటూ ఉండాలి. అంతేనా కాదా? అప్పుడే ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మన జన్మ సార్థకత, మన శరీరం అంతా కూడా పరిపూర్ణత్వం చెందుతుంది. స్వామియే శరణమయ్యప్ప, స్వామియే శరణమయ్యప్ప. అట్లట్లా ఊయండి ఊరా బాలమని కంటూరి కొమ్మల్ల ఊసేటి ఓ కోయిలమ్మా నా శివుని అయ్యప్ప గడబడితే రమ్మని
స్వామి హరిహర సుధనే శరణమయ్యప్ప అభిషేక ప్రియనే శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప నన్ను నీ వాడనుకోని దరి చేర్చుకోయ్యప్ప నీ భక్తుడనని నన్ను నీ భక్తుడనని నన్ను కాపాడుకోయ్యప్ప నన్ను నీ వాడనుకోని దరి చేర్చుకోయ్యప్ప నన్ను నీ వాడనుకోని దరి చేర్చుకోయ్యప్ప నీ భక్తుడనని నన్ను కాపాడుకోయ్యప్ప నీ బలైతే నిన్ను నమ్మిన అయ్యప్ప ఎవరు లేరు నాకు నన్ను నీ వాడనుకోని దరి చేర్చుకోయ్యప్ప నన్ను నీ వాడనుకోని దరి చేర్చుకోయ్యప్ప నీ భక్తుడనని నన్ను కాపాడుకోయ్యప్ప కామక్రోధాలలో పడిన మనసు మలినమైపోయిందని నీకు తెలుసు కామక్రోధాలలో పడిన మనసు మలినమైపోయిందని నీకు తెలుసు మలినమైన మనసుందని నన్ను ద్వేషించదవా మలినమైన మనసుందని నన్ను ద్వేషించదవా మలినమైన మనసుందని నన్ను ద్వేషించదవా చేస్తున్న నిరంతరము నీ ధ్యానము చేరుకోని నన్ను నీ సన్నిధానం చేస్తున్న నిరంతరము నీ ధ్యానము చేరుకోని నన్ను నీ సన్నిధానం చేతులతో అర్చనము బంధులతో కీర్తనము చేతులతో అర్చనము బంధులతో కీర్తనము చేతులతో అర్చనము బంధులతో కీర్తనము చేతులతో అర్చనము బంధులతో కీర్తనము నీ కోసమయ్యే ఎండి కంటి బాబా ఆలే నీ జ్యోతిరు నా దేహమే నాదాలి కాషాయం నా ఆత్మనే నీ జ్యోతిరు నా శ్వాసనే స్వామి నీ రుద్రక్షమాల శ్వాసనే స్వామి నా రుద్రక్షమాల నా బ్రహ్మచర్యాన్ని నీకు పూర్ణమాల నా బ్రహ్మచర్యాన్ని నీకు పూర్ణమాల నీ దీక్షణ జగతిలో నీ భక్తుడనని నన్ను కాపాడుకోయ్యప్ప నీ భక్తుడనని నన్ను కాపాడుకోయ్యప్ప నన్ను నయ్యప్ప ఎవరు లేరు నాకు నేనైతే నిన్ను నమ్మిన అయ్యప్ప ఎవరు లేరు నాకు ఎవరు లేరు నాకు ఎవరు లేరు నాకు ఎవరు లేరు నాకు స్వామియే శరణమయ్యప్ప స్వామియే శరణమయ్యప్ప సేతులెత్తి మొక్కుతున్నాయ్యప్ప బాధతో మొరబెట్టుకున్నా కంటి నిండా దుఃఖమున్న పెట్టుకున్నా కంటి నిండా దుఃఖమున్న గాని స్వామి మనసారా పెట్టుకున్నా సేతులెత్తి మొక్కుతున్నాయ్యప్ప బాధతో మొరబెట్టుకున్నా కంటి నిండా దుఃఖమున్న గాని స్వామి మనసారా పెట్టుకున్నా సేతులెత్తి మొక్కుతున్నాయ్యప్ప బాధతో మొరబెట్టుకున్నా కంటి నిండా
సాగు చెయ్యదయ్య సాగు ఎట్ట సాగు అయ్యప్ప ఎంత బెల్ల బెల్ల బెల్లరి వాడివై ఎత్తులై ఉయ్యాల దిల్లిగా నీ ముందుకి నేను చెట్టు అయ్యాను నీకి చెట్టు అయ్యప్ప ముసుకే కట్టుపడి హరియా తులే హాడనియ్యా ముసుకే కట్టుపడి హరియా తులే హాడనియ్యా కన్నులతోనే కన్ను కట్టుతారు కన్నుగా వాడి అయ్యప్ప బాధతో కట్టి నిన్న సుఖమున్నగాని స్వామి మనసారా మొక్కుతున్నా అయ్యప్ప బాధతో కట్టి నిన్న సుఖమున్నగాని స్వామి కన్యనాకి కట్టువరు కన్యనాకి గుండెల్లో కూడా కట్టుకున్నా മലയാള ദേശത്തിലെ ഖണ്ഡ ദൈവമയ്യ ബാന്ധവനേ ശരണം പൊന്നുമയ്യ ശബരിമലയിൽ శరణం శరణమయ్య శరణం
స్వామి శరణమయ్యప్ప. మట్టి తీసావా, మట్టి బొమ్మను చేసావా, ప్రాణం పోసావా అయ్యప్ప, మనిషిని చేసావా, మట్టి తీసావా, మట్టి బొమ్మను చేసావా, ప్రాణం పోసావా అయ్యప్ప, మట్టి తీసావా, మట్టి బొమ్మను చేసావా, ప్రాణం పోసావా అయ్యప్ప, మనిషి తల్లి గర్భమున నన్ను మట్టి తీసావా, మట్టి బొమ్మను చేసావా, ప్రాణం పోసావా అయ్యప్ప, మనిషిని చేసావా, మట్టి తీసావా. అభిషేక ప్రియదేయా నమో భగవతే రుద్రాయ నమస్తే రుద్రమన్యవ ఉదో దైషవే నమః నమస్తే అస్తు ధన్మనే బాహుభ్యాముదతే నమః యా దైషు శివతమా శివం బభూవతే ధనుః శివాశరవ్యాయానవదయానో రుద్రవిణయా యాదే రుద్ర శివా తనూర ఘోరా పాపకాక్షాయ మేఢుతే అథో ఏ అస్య దద్వానోహం దేభ్యో కరణమః ప్రముంజధన్వనస్త్వముభయోరార్పణయోర్జాన్ యాశ్చ దేహస్థైషవః పరాదా భగవో భవాన్ విచ్యం ధనుః కవర్తినో విశల్యో బాణవాగుం ఉదా అనేషన్నస్య యాదేహేతిర్మేఢుస్తమహస్తే బభూవతే ధనుః తయాస్మాన్ విశ్వతస్త్వమయక్ష్మయా పరిభుజా నమస్తే అస్వాయుధాయ నాదదాయ ధృష్టవే ఉభాభ్యాముదతే నమః పరితే ధన్మనో హేతిరస్మాన్ వృణక్త విదు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్ర్యంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రిగాగ్నే కాలాయ కాలాగ్య రుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః. నమో హిరణ్యమో నమో మంత్రిణే భార్యాయ కక్షాణాం పదయే నమో నమో భువంతయే భార్యస్కృతాయ ఔషధీనాం పదయే నమో నమో పత్తీనాం పదయే నమో నమః కృష్ణవేదాయ ధావతే దత్తనాం పదయే నమః. నమః సహమానాయ నివ్యాధినా వ్యాధిమనమాది సంగిణ ఈషధిమదే తస్కరాణాం పదయే నమో నమో పంచదే పరిపంచదే స్థాయునాం పదయే నమో నమాది చీరమే వర్షిణాయారణ్యాణాం పదయే నమో నమః శ్రుగావిభ్యభ్య ప్రబంధానాం పదయే నమో నమో శ్రీణైగిరిశిరాయుగంజానాం పదయే నమో నమైషుభద్రోధద్భ్యశ్చ భో నమో నమోశ్చో విద్యభ్యశ్చ భో నమో నమాసీనేభ్యశ్చయానేభ్యశ్చ భో నమో నమః స్వభ్యో జాగ్రభ్యశ్చ భో నమో నమస్తిష్ఠభ్యో ధావద్భ్యశ్చ భో నమో నమః సభాభ్యः సభాపతిభ్యశ్చ భో నమో నమోశ్వేభ్యో అశ్వపతిభ్యశ్చ భో నమః వ్యాధినేభ్యోభ్యశ్చ భో నమో నమః వృత్సేభ్యో వృత్సపతిభ్యశ్చ భో నమో నమః వ్రాదేభ్యో వ్రాతపతిభ్యశ్చ భో నమో నమః గణేభ్యో గణపతిభ్యస్తో నమో నమః శత్రుభ్యः సంగ్రహేతృభ్యశ్చ భో నమో నమస్తక్షభ్యోర్ధకారేభ్యశ్చ భో నమో నమః కులాలేభ్యः కర్మారేభ్యశ్చ భో నమో నమః పుణ్యశ్చేభ్యో నిషాదేభ్యశ్చ భో నమో నమః ఈశుగురుభ్యో ధన్మే జప్యుక్తకేశాయ నమః సహస్రాక్షాయ చ శతధన్మనే నమో గిరిశాయ చ దివిభిష్టాయ నమో మేఢుత్తమాయ దేశుమదే నమో హ్రస్వాయ నమో మనాయ నమో బృహదే వర్షేయదే నమో వృద్ధాయ చ
संवृद्धने नमो अग्र्याय च प्रथमाय नमः शवेजाधिराय नमः शीघ्रियाय च शेभ्याय नमः ऊर्ध्याय च वस्वन्याय नमः श्रोधस्याय च द्वेभ्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय नमः पूर्वजाय च परजाय नमः मध्यमाय च वगर्भाय नमो जघन्याय च बुद्ध्याय नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय नमो वन्याय च कक्ष्याय नमः श्रवाय च श्रवाय नमः सुसेनाय दाजुरधाय नमः शूराजावविन्दते नमः भर्मिने च वरोधने नमः भिल्मिने च वजने नमः श्रुताय च हृदसेनाय च नमो दन्तोभ्याय च हरण्याय नमो धृष्णवे च प्रमृषाय नमो धूताय च प्रहिताय नमो दिशङ्किने चेषुधिमदेधाय च सुधन्मने नमः सत्याय धमध्याय नमः काट्याय च नेप्याय नमः सोध्याय च रहस्याय नमो राज्याय च वैहन्ताय नमः कोप्याय च भट्याय नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय नमो मेघ्याय च विद्युत्याय नमः ईध्रेयाय च दप्याय नमो वात्याय च रेश्मयाय नमो वास्तव्याय च वास्तवाय च हर ओम हर हर नमः सोमाय च रुद्राय नमः ताम्राय च अरुणाय नमः शङ्गाय च पशुपतये नमः उग्राय च भीमाय नमः अग्रेवधाय च दोरेवधाय नमः हन्त्रे च अमीयसे नमः वृक्षेभ्यो ऋकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे नमः शङ्कराय च नमयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय नमस्तेभ्याय च कोल्याय नमः पाठ्याय च भाग्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय नमः दार्याय च दाध्याय च नमः सत्याय च हेन्द्याय नमः सिगत्याय च प्रभाग्याय च नमः हिरण्याय च प्रबध्याय नमः किगंहिलाय च क्षयनाय च नमः कवर्धने च पुलस्तये च नमः गोक्ष्याय च गर्ग्याय च नमः स्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गक्वा नमः सुस्याय च हरिद्याय नमो लोप्याय च लप्याय नमः ऊर्व्याय च सोर्व्याय नमः पन्याय वर्णशज्याय नमः गुरवाणाय च अभिघ्यते च नमः ख्यदते च प्रख्यदते च नमः वह्यरिगेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमः ऋक्षीणकेभ्यो नमः विजिन्दत्केभ्यो नमः निर्घतेभ्यो नमः मे भक्तेभ्यः द्रापेन्द्रदुत्पदे दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणां येषां मजूणां माभेरमारोमो येषां किञ्चिनामवदो यादे रुद्रशिवातनो शिवा विश्वाह भेजते शिवा रुद्रस्य भेजते दया नोमर देवसे शिवागो रुद्राय देवसे कवर्तने क्षेत्पेराय प्रभरामहे वदेव यथा नश्यवसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नादुनो उडानो रुद्रो नमो मय क्षेत्पेराय नमसा विधेवते यच्छन् जयाश्च मनराय देविता तदस्यामदवरुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुदमानो अर्भगं मानौक्षन्तमुदमानौक्षितम् मानोवधेऽप्यजनं मोदमातरं प्रियमाणस्तनो रुद्ररेर्यः वीरान् मानो रुद्रभामितोवधेरविष्मन्तो नमसा विधेवते आराप्ते गोगणमुदमूर्यज्ञे क्षेत्रेराय नमस्मै ते अस्तु रक्षादनोऽधिदेव भोक्त्या थाजनः शर्म यच्छद्विवरः स्तोहि श्रुतं कर्तुम् इङ्गिवाणं मृगण्ण भीमोपहत्वमुग्रव गुडादरिद्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निपुंसेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणत्वरिद्वेषश्च दुर्मधिरघायोः अवस्थिरामघवध्यस्तमश्वमेभ्यस्तोकाय ममयाय मयाय ब्रह्मसे नमो रुद्रेभ्यो नादो वर्षविषभक्तेभ्यो दश प्राजेर्दश दक्षिणा दश प्रदेशेर्दशोरेधेर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते न प्रणयन्तु देयं भीष्मोऽष्टनाद्वेष्टिनं भोजं भेदधामे अप्सय ओषधेयो रुद्रा विश्वा भुवनाभिवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु हे दे सहस्रमैदं राजामर्त्यो मर्त्याय हन्तवे प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो माविशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदा शिवो
स्वागत सर्वे भक्तजनानामायुर्वर्धताम् चञ्चमे मयश्चमे प्रियञ्चमे नुकामश्चमे कामश्चमे सौ मनसश्चमे भद्रञ्चमे श्रेयश्चमे वस्यश्चमे यशश्चमे भगश्चमे द्रवणञ्चमे यन्ताजमे धर्ताजमे क्षेमश्चमे धृतिश्चमे विश्वञ्चमे महश्चमे संविच्चमे ज्ञात्रञ्चमे सोष्टमे प्रसोष्टमे धीरञ्चमे वयश्चमार्दञ्चमे अमृतञ्चमे क्षञ्चमे नामयच्चमे जीवादुष्टमे दीर्घायुत्वन्तमे नमैत्रन्तमे भयन्तमे सुगन्धमे धैर्यन्तमे सोषाचमे सुदिनन्तमे स्वामिये अभिषेक प्रिये आनन्दमानन्दमायने मनय्यप्प अभिषेकमायने దివసుధ గొలిచిన నీ పాదము బలికల మోపిన పాదము చిల దివసుధ గొలిచిన నీ పాదము బలికల మోపిన పాదము కలగకగా పాదము బ్రహ్మ కడిగిన పాదము బ్రహ్మము కాంతి పాదము బ్రహ్మ కడిగిన పాదము బ్రహ్మము కాంతి పాదము హరిహర సుదనే శరణమయ్యప్ప. చూడండి అయ్యప్ప స్వామి, చూడండి అయ్యప్ప స్వామి, శబరి పీఠము మీద చిత్రధారి, పీఠము మీద శ్రీరాముడు పులు స్వామికి నీ పాప భారాన్ని దర్శించుకోండి, నీ పాప భారాన్ని దర్శించుకోండి. లేవయ్య లేవయ్య లేచిరావయ్యా, లేవయ్య లేవయ్య లేచిరావయ్యా, లేచిచున్నావయ్య లేచి చూడయ్యా, మా తల్లి బంధులను ఆదుకోవయ్యా, బంధువులను కరుణించవయ్యా. శరణమయ్యప్ప
కరుణించి కాపాడవయ్యా. స్వామి శరణం అయ్యప్ప, దేవుడవంటే నీవేనా అయ్యప్ప, కరుణించి కాపాడవయ్యా, కరుణించి కాపాడవయ్యా, కరుణించి కాపాడవయ్యా. దేవుడు కరుణించి కాపాడవయ్యా, కరుణించి వచ్చరా
Thank you.
సంప్రదాయాస్తు మంగళ